देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार जगतार सिंह जी और सरदार हमीर सिंह जी। मैं दोनों को जी आया आखदा। थैंक यू, शुक्रिया जी। विधान सभा का सैशन समाप्त हो चुकिया। सब तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संबंधित गुरबाणी के प्रसारण को लैके जिहड़ा बिल पेश किया गया उसका जिक्र है। ये अकाली दल अपनी गल रख रहा। हुण ये बिल सजा के शंगार के अगे तोरता जाऊगा, ये उत्थे ही बैठा रहूगा, जब वापस परताऊगा पहले बिलों की तरह। मैनूं याद है 3 खेती कानूनों वाला बिल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार च आया सी। समानांतर एक एक्ट बनाया गया सीगा केंद्र के समानांतर, सो वो भी अजे तक वापस नहीं मुड़िया। होर बहुत सारे बिल। मैं दूजा मामला भी ये जोड़ के लेना चाहूँगा जिहड़ा पुलिस एक्ट नाल जुड़िया। ये बॉर्डर स्टेट है, ये किया भी गया, लेकिन ये भी जिहड़ा सोध बिल है ये वापस मुड़ूगा कि नहीं, ये भी फस जाऊगा, इनू जो मान लिया जाऊगा। तीजा मामला वो तो है ही गवर्नर साहब नाल संबंधित। चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के गवर्नर ना होके मुख्यमंत्री चांसलर होवे, ये बिल ये गवर्नर ही कहाँ भेजूगा, जब भेजूगा तो किस तरह की रिकमेंडेशन नाल भेजेगा, ये भी मामला। एक मता RDF नूं लैके आया। इन्हां सारिआं नूं वन बाई वन समझण दा यतन करदे हां। सब तो पहला सरदार जगतार सिंह जी, श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित बिल ते बहुत रौला है, और ये आउण तो पहला भी ते आउण तो बाद भी अजे भी ये बहस आ कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीडरशिप ने, प्रबंधां ने की आमंत्रित किया कि तुसी इस तरह के बिल बनाओ, इस तरह के एक्ट सोध करो कि ये समय सिर जेकर कुछ कार्रवाइयां कीतियां होंदियां तो ये दिन ना देखना पैंदा, प्रैस कॉन्फ्रेंसां ना करनियां पैंदियां। सवाल सब तो अहम आ कि जिहड़ा ये कानून लिआंदा गया इनू कौन मनूगा। ये पहली गल तो उत्तों पास हो के एज इट इज अपनी शेप लै जाऊगा, क्योंकि जिन्ना चिर ये सारी फॉर्मैलिटी नहीं पूरी होंदी उन्ना चिर ये पब्लिश नहीं होना, गजट नोटिफिकेशन नहीं होना। जदों तक वो नहीं होंदा उदों तक ये अमल च नहीं आउंदा। ते जे हो भी जांदा तां श्रोमणी कमेटी ते सरकार के दरम्यान दे विच तकरार के दरम्यान ये अमल च आ जाऊगा। ये संभव है कि नहीं है। वैसे जुलाई नेड़े आ और जिहड़े चैनल नूं अख्तियारात ने उहदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला, फैसला तो लेना पैना कि अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी की लीडरशिप हुण फैसला किसी तर्क संगत आधार पर लऊगी, लोगों की मंग ते लऊगी, सरकार के नज़रिए तो लऊगी। ये बड़े अहम सवाल है, इहनूं वधा दिओ अगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2023, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਜਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ 1920 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1982 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ PTC ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ SGPC ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। SGPC ਦਾ ਐਕਟ 1925 ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਬਾਡੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। SGPC ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਨਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਰਰੀਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਆਟੋਨਮਸ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਾਵਰਨਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2004 ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 2004 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਦੂਸਰਾ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2004 ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਇੰਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਟੋਨਮੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੋਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਫਾਈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2011 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਊਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਲੀਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 5.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 0 ਆਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਗੂਫਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਬਹਿਸ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂ, ਪਰਸੋਂ ਉਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵੇਲੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਔਰ 7th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਆਲੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਉਹ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਪੰਗੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ 90 ਤੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ,
ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਾਂ ਮਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਓਕੇਜਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਮਾਮ, ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਾੜੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਦਾੜੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿਉਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਔਰ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੂਜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਨਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਿਆਇਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਹਾਊਸ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਚੁਣੇ ਜਾਓ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ 11-20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੱਭੇ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੱਲਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਦਾ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਥੋੜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬਣੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਔਰ ਕੇਸ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੀਜੀਪੀ, ਫਾਰਮਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਥਰੂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੋਕਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਊਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਹੰਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਏਡੇ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਔਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੋਟਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਠਹਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਲ ਮੂਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦਾ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਨ 1920 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਟੋਨਮੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਟੋਨਮੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਰਾਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨਮੀ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਐਕਟ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਇਟਸ ਵੀਕੈਸਟ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕੀ? 3 ਥੰਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, SGPC। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੀਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੀਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਰੋਜ਼ਨ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ 96 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਦੇ ਈਅਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਡਬਲ ਐਜ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, SGP ਦਾ ਹਾਊਸ 5 ਸਾਲ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਵੈਲਕਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ
ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬੜੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵੇਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, 2 ਕਿਉਂ 3 ਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੱਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ RDF ਰੁਕਿਆ, ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਅਹੁਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰੇ। ਗਵਰਨਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਬੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਈਵਨ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। 3 ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, 3 ਚੋਂ 1 ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂ, PAU ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਸੀ, PAU ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 31 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾ ਪਾ ਕੇ 6-7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ DGP ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ 19 ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟ ਐਵੇਂ ਬਣਾਓ, ਐਕਟ ਐਵੇਂ ਬਣਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮੈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹੀ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੋਵੇ, 100% ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੈਸ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਖਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰੌਲੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਰੌਲੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਏਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 370 ਹੋਵੇ, ਐਨਸੀਆਰ ਹੋਵੇ, ਯੂਏਪੀਏ ਹੋਵੇ, ਐਨਆਈਏ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੂਫਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਆਟੋਨਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਅਬਾਊ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰ ਇਰੋਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 145 ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ 19 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੀਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਜਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਭ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕਲਰਕ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਭਾਰਤ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਫਰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਗੱਲ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਸੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੱਦ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ, ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ? ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ 2 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਸ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੈਸ ਅੱਧਾ ਦੂਜਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੀਅਲ estate 'ਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਟਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ PWG ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਰੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੱਟਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡਾਉਣੇ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉੱਪਰਲਾ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਪੈਰਾ ਪਰਨੇੜੀਆ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ 800 ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 10-10 ਕਾਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ? ਡੀਸੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਫੰਡ, ਬਜਟ ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਸ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਸਟ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 800 ਵਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 800 ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਪਰੌੜਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਜ ਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚ ਦੇ ਦਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਚ ਦੇ ਦਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਚ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਚ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮੇਜਰ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 9.25 ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਉਹ ਐ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਉਹ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੜਕ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ, ਵੱਡੀ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਲੰਘਣੇ ਨੇ, 14 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।